अपन देख रहे हैं कि निशाने वालों की करना है, बत्ती जाना है। हालेलुया। और वचन जो दसदा साडा निशाना की होना चाहिए है, उसदे नाल अपने आप को मैच करके देखना है कि साडा निशाना जदों असीं प्रभु दे विच हां ते की आ। दुनिया विच सी, दुनिया की भगती विच सी, दुनिया के सिस्टम दे विच सी ते साडा निशाना दुनिया वांगू सी। पर हुण असीं रूहानियत विच हां और हुण साडा निशाना की आ, ये असीं की करना है, चैक करते जाना। हालेलुया। सो इहदे बारे असीं बहुत कुछ सीख चुके और पौलुस के जीवन में भी असीं देखिया किस प्रकार वो सब कुछ छड्डदा त्यागदा भज रहा सी। और गांह जाके अगे वचन दस रहा कि हर एक भार नूं और पाप नूं जिहड़ा सहज दे नाल फसा लैंदा है, परे सुट के ते दौड़ वाल की करो, दौड़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए भार नूं भी तुसीं देखना है जां असीं देखना है, चेक करना है कि सानूं किहड़ा भार है, किहड़ी गल दा दबाव है, किहड़ी गल दा प्रैशर है साडे ते। और पाप नूं भी असीं देखना है कि इहदे विच असीं फसे पे हां, किहड़े पाप ने सानूं उलझा लिया है, वो किसी होर ने नहीं देखना। हालेलुया। वो असीं आप ही देखना है कि उन्होंने की करना है, दूर करना। जदों तुसीं भुख रख के आउंदे आ वचन दी कि मेरे च फलानी कमी है, प्रभु आज तेरा वचन मेरे नाल गल करे, ते वचन की करदा, गल करदा। हालेलुया। वचन तुहानूं जरूर वो आइडिया दूगा, सलाह दूगा कि तुसीं उहदे चों निकल सको, पर निकलना तुसीं खुद ही। हालेलुया। पहचानना भी तुसीं अपने आप नूं खुद ही। आ जाओ कितने है जी? दूसरा तीमोथी 4:10 4:10 4:10 पढ़ी। दूसरा तीमोथी 4:10 है। क्यों जो देमास ने इस वर्तमान युग नाल मोह ला के मैनू छड़ दिता अते थसलोनीकियां नू चलिया गया। पौलुस देमास दे बारे गल करदा है कि ओने संसार दे नाल मोह ला के मैनू की कर दिता है, छड़ दिता। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਸ ਆ ਇਹ भी पलूस वांगू प्रकाशन पाया हुआ बंदा। हालेलुया। पलूस वांगू सेवा करने वाला सी, पर हौली हौली निशाने तो की हो गया, भटक गया। हालेलुया। सुन ਇਹਦਾ निशाना की हो गया, संसार वालों चला गया। दौड़ किधर हो गई? संसार। जिद्दां संसार वाल नूं इहदा निशाना गया ते संसार दे नाल मोह आ गया। हालेलुया। संसार दे नाल की आ गया? मोह आ गया। इसलिए इन्नी शिक्षा पाके भी संसार दे नाल की आ, मोह। मैं इत्थे जिहड़े भीड़ां वाले चर्च आ उन्हां नूं भी कदी कदी सुणदा हुंदा पास्टरां नूं, ताकि असीं पूरे प्रूफ दे नाल, सबूत दे नाल असीं तुहाडे कोल वचन नूं दस सकीए। और मैं देखदा आ उन्हां दे कोल जे असीं बाइबल दी तलीम दी गल करिए ते तलीम दी उन्हां कोल कमी हैगी नहीं। हालेलुया। पर मोह काहदे नाल पै गया होया है? संसार। सिर्फ आहे विच गड़बड़ है, ट्रैक अलग हो गया। मोह संसार दे नाल पै गया है ते तलीम बिल्कुल। हुण जेकर कोई उत्थे कोई पुछे किसी नूं कि भाई तुहाडे कोल तलीम है नहीं, तो कहोगे किहड़ी तलीम दी गल करना, तुहाडे नाल वधिया गल्लां ही होणगीਆਂ, सुना दईए। हालेलुया। सो उत्थे लोग जिहड़े आ तलीम भी पा रहे आ, शिक्षा भी पा रहे आ भीड़ां वाले चर्चां दे विच, पर संसार दे नाल जेकर उन्हां दे दास दा प्रेम है ते उन्हां दा भी प्रेम हो। संसार दी चीज़ां दी प्राप्ति दा मन दास दा है ते उन्हां दा भी हो, पर किन्ना कर। हालेलुया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਭੀੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਚੌੜਾ। ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਆ? ਦੋ। हालेलुया। क्योंकि बिगड़ना कितने जाके आ? मसीह में जाके बिगड़ना। पहला तो बिगड़े हुए हैं।
कलीसिया विच आके बिगाड़ होना ना। एक कलीसिया शैतान तैयार कर रहा है, एक कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। जे सानू अपने निशाने की पहचान होगी तो सानू पहचान होगी भी असी यीशु वालों तैयार किए जा रहे हैं कि शैतान वालों तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि शैतान ने साडा मन किधर ला के रखना, हमेशा संसार वाल नूं, परिवार वाल नूं, चिंतावां वाल नूं, है ना, अभिलाषावां वाल नूं, उच्चेपन वाल नूं, मौज मस्तियां वाल नूं, सदरां पूरियां होने वाल नूं इधर नूं ला के रखना। तो समझ लो उधर नूं, जे उधरों मन चक नहीं होया तो समझ लो साडा निशाना जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ शैतान ने की करता है? पटका दिता। ते जे इधरों मन दुखी आ, हाँ संसार ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ सिर ते आउंदियां आ, मन करदा आ कोठी बनाईए फलाना करिए ਉਹ करिए ਉਹ करिए, पर ਉਹਦੇ ਚ मन दुखी आ ਉਹ चीज करदे करदे भी। ते समझ लो हजे भी ਤੁਹਾਨੂੰ किहने हथ पाया होया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सानू देखना, यीशु मसीह दो उदाहरण दे रहे हैं, दो राह आगे जाके निकल रहे हैं। एक है चौड़ा, एक है तंग रस्ता। चौड़े रस्ते ते लोग जिहड़े आ अपनी मर्जी दे नाल की कर सकदे आ? चल सकदे, अपनी मर्जी का साजो समान लैके जा सकदे। एक बार मेरा केशव ने काफ़ी देर पहला चर्च दे विच, मैं उदों फिर अमरीका विच सीगा ते वचन सुनाया सीगा, ते एक कुर्सी दे थल्लों दी नगा के दिखाया सी मेरा ना, कुर्सी आ जी ये थल्लों दी नगा के दिखाया सी, मुझ कीता हां बैग पा के। हालेलुया। सो बैग पाए हुए सीगे ते फिर हौली हौली के 5-7 बैग ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੰਗ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਭਲਾ? ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਲਾ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਨ ਸਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖੋ ਰਜਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਕਿਤੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਲੈ ਲਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੰਗ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੋਨੇ ਰਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਵੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚਲੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੰਗ ਰਾਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ, ਪੜ ਲਓ। ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੂਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਲੂਸ ਨੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ।
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਗੀਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, 5 ਜਣੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 5-6 ਫੁੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੂਨ ਖਾਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਐਸੇ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੇ ਪਲੂਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੱਬੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖ ਲਓ, ਦਿਮਾਸ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਸ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੂਸ ਔਰ ਦਿਮਾਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਏਡੇ ਚੇਲੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਈ ਚਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਪੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈਗਾ ਚਰਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ। KPU ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜਾ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ, ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਚੇਲੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਆਪ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਖੜ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਦਿਮਾਸ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਰੁਤਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਭਲਾ, ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ,
ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ। ਚਲਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਦੌੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਚੌਧਰ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਂਡਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਹੀ ਤੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਆਵੇ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਮੈਚ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ, ਉਖੜ ਗਏ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋ ਧੁੰਦ ਤਰੋਲ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਕੋਰਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਵੇ ਸੀ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਮਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਜਕੜੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਬੋਝ ਕਿਹਦਾ ਆ ਕੰਧੇ ਤੇ, ਕਲੀਸਿਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬਦਬੂ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਐਸੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਭੈੜੀ, ਪਾਪ ਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾ? ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ, ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਗੰਦ ਮੰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਜੀਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੇਮੇ ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਛਾਉਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ? ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਆ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਠੋਕਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੀਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢਣੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਤੀ। ਐਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਭੈਣ ਉਸੇ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਭੈਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ। ਖਾ ਪੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਕੋ ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਸੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਈਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਗੈਪ ਹੋ ਜੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ
ਗੰਭੀਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਗੋ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावन तेरा शुक्र, प्रभु तेरी तारीफ हो, मेरे राजा मेरे परमेश्वर तेरी तारीफ, धन्यवाद हो प्रभु आज दे अच्छे समय लिए धन्यवाद प्रभु जो सानू थोड़े जे लोगों ने इस बस्ती बाबत की लगी। इदा हजार लोग है जो टैलीविजन च बिजी आ, घर के कलेश विच बिजी आ, नशियां दे विच बिजी आ, होर कई कार व्यवहारां दे विच बिजी आ, पर साडी बुद्ध नूं खोलिया, साडे च अपना प्रेम पैदा किया और सानू खुदावन इत्थे थोड़े जिहां नूं रोज रोज बुला के आउणा ताकि अपने दिल दीयां गल्लां साझियां करें। प्रभु जदों तो साझियां गल्लां करदे आ, साडा मन करदा है तेरे लिए कुर्बान हो जी प्रभु, तेरे लिए अपनी जान तक दईए खुदावंद, और तेरी इच्छा नूं पूरा कर दईए खुदावंद। मैं प्रार्थना करदा इसे प्रकार हर इलाके विच झुंड खड़े हो जाण खुदावंद, और जिहड़े तेरी मर्जी दे हो जाण। तू वड्डी किरपा कर इन्हां परिवारां नूं तेरे किरपा वाले हत्थ दिंदे खुदा, इन्हां दीयां जरूरतां नूं भी तेरे किरपा वाले हत्थ च दे दिंदे आ। तू आप इन्हां नूं लैके चला, पूरा स्वर्ग इन्हां दे नाल रहे, और जो लाइव सुनते उन्हां ते भी तुहाडी किरपा हो प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन। हुण साडे खुदाम खुदा दा फजल, बाप दी मुहब्बत, पवित्र आत्मा दी पाकशाह कौन तो लैके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार हम नाम दी रहे। आमीन। हालेलुया।